السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسکلان میں کرتگن میودود کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے نور الدین زنگی کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیا تم اس جیسے نہیں ہو؟ تمہارا ساتھ کیوں دوں؟ جواباً میودود کہتا ہے یہاں تک کہ اگر ہمارا خون ایک ہے مگر ہماری سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ وہ صلاح الدین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور صلاح الدین ریاست کی طاقت کو استعمال میں لا کر تم لوگوں سے اطاعت کرواتا ہے، لیکن میں اطاعت نہیں چاہتا بلکہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پکارنے پر بیبورا سونے سے بڑے صندوق لے کر آتا ہے اور صندوق کرتگن کے سامنے رکھ کر کھول دیے جاتے ہیں۔ میودود مزید کہتا ہے لگتا ہے کہ صلاح الدین نے تمہیں مال غنیمت نہیں دیا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، جو چاہے لے لو، یہ تمہارے لیے ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے۔ سونا دیکھ کر کرتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہی بات ہے، کہتے ہیں کہ مردانگی خون میں نہیں بلکہ روایات کی پاسداری کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرتگن سونے کے پاس جا بیٹھتا ہے اور اسے ٹٹولتے ہوئے کہتا ہے لیکن یہ مجھے جتوانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بین اور باقی صدران صلاح الدین کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میودود کہتا ہے ہم نے اتنا سونا تمہارے سامنے کیوں رکھ دیا؟ یہ سونا لے جاؤ اور تمام سرداروں میں بانٹ دو، انہیں بتاؤ کہ ملک میودود کتنے فیاض اور مضبوط ہیں، ان سے کہو کہ صلاح الدین سلیمیوں کے خلاف ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا لیکن میں کر سکتا ہوں، میرا ساتھ دینے والے باقی قبائل بھی ہوں گے، اس طرح ہم صلاح الدین کو غزہ کی سرحدوں پر قبائل کی آبادکاری نہیں کرنے دیں گے، بتاؤ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ تو سونے کو دیکھتے ہوئے کرتگن اس کے ساتھ گوشت بانٹ لیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورو قبیلے میں صلاح الدین ایوبی، عصمت خاتون اور باقی صدران بیٹھے ہوتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی ان سے کہتے ہیں اگر ہم غزہ کی سرحدوں پر آباد ہوگے تو ہمارے پاس سلیمیوں کے خلاف ڈھال ہوگی، غزہ کے ساتھ ہم باقی مسلمان علاقوں کو بھی بچا سکیں گے، اس کے بعد ہم اللہ کی رضا سے خود کو فتح کریں گے۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں سلیبی چاروں طرف سے ہم پر حملے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وکٹوریا بھی دھمکی دینے آئی تھی، دوسرے قبائل بھی خطرے میں ہیں، کیا اس سے مسئلہ بڑھ نہیں جائے گا اگر ہم نے وہی کیا جو تم کہتے ہو؟ جواباً صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں وہ ہمارا صفایا کرنے کی کوشش میں ہیں، اگر ہم متحد ہو گئے تو وہ سب جھک جائیں گے اور اگر ہم متحد نہ ہوئے تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، قبائل کی آبادکاری ہی واحد راستہ ہے دفاع کر کے سلیبیوں کو شکست دینے کا۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے ہمارے درمیان بورو قبیلہ سب سے زیادہ معتبر ہے، میں سب سے پہلے عصمت خاتون کا فیصلہ سننا چاہوں گا۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں صلاح الدین کی نیت صاف ہے اور حق کے مقصد پر ہے، غزہ کی سرحدوں پر آباد ہونا شاید خطرناک ہو لیکن بزدل 1000 بار مرتے ہیں اور بہادر صرف ایک بار مرتے ہیں۔ روایات کے اصولوں کے ساتھ اگر سردار یہی رائے رکھتے ہیں تو میں صلاح الدین کی بات مان کر آگے بڑھوں گی۔ اس لیے میں کرتگن خیمے میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا فیصلہ کر لیا؟ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں ہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو کرتگن کہتا ہے ٹھیک ہے، فیصلہ میں سناؤں گا، ہم صلاح الدین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور عصمت خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان سارا واقعہ سننے کے بعد میودود سے کہتے ہیں تم جا کر کرتگن سے ملے ہو، کیا مسئلہ ہے میودود؟ تو میودود کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب کو ریاست کے سائے میں جمع کر دو۔ آپ نے وکٹوریا نامی اس کافر عورت کو دیکھا کس طرح چلا رہی تھی جب ہر طرف سلیبیوں سے خطرہ ہے، کیا میں نے ایسا کر کے غلطی کی؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جس کی ریاست کو ضرورت ہوتی ہے، صلاح الدین ان کو متحد کرنے والا تھا اور تم انتشار پھیلانے گئے۔ یہ سن کر میودود غصے سے کہتا ہے صلاح الدین کی کیا اوقات کہ وہ انہیں متحد کرے جبکہ ریاست خود موجود ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کو اجازت میں نے دی تھی۔ میودود کہتا ہے آپ نے اسے اچھی نیت سے اجازت دی ہے لیکن ہمیں کیا معلوم کہ صلاح الدین کی نیت بھی آپ کی طرح صاف ہے یا نہیں؟ جب صلاح الدین اپنے ساتھ طاقت اکٹھی کرے گا، وہ اپنی آزادی کا اعلان کرے گا، پھر وہ آپ کی مخالفت بھی کرے گا، کیا ہم اس کی اجازت دیں گے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں صلاح الدین ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار ہے، مجھے کبھی اس کی وفاداری پر شک نہیں ہوا اور تم ریاست کے نام پر کچھ بھی خود سے مت کرنا۔ تو میودود کہتا ہے میں نے آپ کے خلاف کبھی غلط نہیں کیا، میں نے سب کچھ ریاست کے مستقبل کی خاطر کیا۔ اس پر سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا ریاست کے مستقبل کا سوچنا تمہارا کام ہے؟ جواباً میودود کہتا ہے میں معذرت خواہ ہوں بھائی لیکن آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، اس ریاست کا وارث میں ہوں اور میرے بیٹے ہیں اور میں وہی کروں گا جو ریاست کے مستقبل کے لیے ضروری ہوا۔ ادھر بورو قبیلے میں صلاح الدین ایوبی کرتگن سے کہتے ہیں عصمت خاتون اور صدران یہاں موجود ہیں، تمہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جواباً کرتگن کہتا ہے ہاں وہ بھی میری طرح سوچیں گے۔ عصمت خاتون پوچھتی ہیں تمہیں کیسے اتنا یقین ہے؟ تو کرتگن البیز کو پکارتا ہے تو البیز سونے کے کئی صندوق لے کر وہاں داخل ہوتا ہے اور صدران کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سونے کو دیکھ کر کئیوں کی آنکھیں للچا جاتی ہیں اور کرتگن بار بار ان کے سامنے سونا ٹٹولتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے قبائل کے سرداروں میں بھی سونا تقسیم کر دیا ہے، اسے جی بھر کر خرچ کرو۔ عصمت خاتون پوچھتی ہیں یہ سونا تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا تم نے پھر کسی کو لوٹا ہے؟ جواباً کرتگن کہتا ہے بہن 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 دیکھو میں ناراض ہو جاؤں گا، کیا میں تمہیں ڈاکو لگتا ہوں؟ یہ سونا ملک میودود نے دیا ہے، ویسے جھوٹا ملک نہیں ہے بلکہ حقیقی ریاست کا ملک ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں تم یہاں جو کر رہے ہو اسے غداری کہتے ہیں، یہ حق مقصد سے غداری ہے۔ اس پر کرتگن کہتا ہے حق؟ کون سا حق؟ یہ دیکھو صلاح الدین حق اور مقصد دونوں یہاں ہیں، صلاح الدین تمہارے پاس نہ سونا ہے نہ پیسہ، نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، تم صرف ہمیں ایک بیکار مقصد کی طرف دھکیل رہے ہو۔ غزہ کی سرحدوں پر ہمارا کیا کام؟ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اتنے بڑے اسلیبی لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں جسے تم ایک بیکار مقصد کہتے ہو وہ ہم سب کا مستقبل ہے، چلو تم اپنا ضمیر کھو چکے ہو، یا ہماری روایات
इस पर कार्तिगन कहता है तुम रिवायात की बात तो बिल्कुल ना करो, हम तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अस्मत खातून कार्तिगन से कहती हैं तुम्हें इस जरगे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है, यहाँ बात भी मैं करती हूँ और फैसला भी। यह सुनकर कार्तिगन कहता है क्या ऐसी बात है अस्मत खातून? जवाबन अस्मत खातून कहती है बिल्कुल ऐसी ही बात है। यह सुनने के बाद कार्तिगन सदरान से कहता है सदरान ये रहा सोना जो मलिक मियादौद ने आप लोगों के लिए भेजा है, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें। क्या तुम लोग सलाउद्दीन के पीछे जाओगे जिसके पास ना सोना है ना पैसा? अगर कोई सलूबियों से हमें बचाएगा तो वो मलिक मियादौद है, रियासत का मलिक है। क्या आप अब भी सलाउद्दीन के साथ ताउन करेंगे? तो बारी बारी के सरदार सलाउद्दीन यूबी का साथ देने से इनकार कर देते हैं। फिर कार्तिगन अस्मत खातून से पूछता है अजीम अस्मत खातून आपका क्या फैसला है? क्या आप सदरान के अल्फाज को नजरअंदाज करेंगी और इसके बरक्स फैसला करेंगी? क्या आप अखलाकियात को तोड़ देंगी? सदरान की बात सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं अस्मत खातून जो मैं कहने लगा हूँ वो आपके लिए नहीं है बल्कि इन नाम नेहात सदरान के लिए है। मैंने सोचा था कि आपको अखलाक इक़दार का पास होगा, लेकिन आप सब ने अपने अखलाकियात को बेच दिया। आपने अखलाकियात को दागदार कर दिया है, इससे उन लोगों के लिए बेच दिया जिनका अपना कोई अखलाक है ही नहीं। अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो मैं फिर भी जाऊंगा और इज्जत के साथ इस मकसद के लिए लड़ूंगा। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन यूबी चले जाते हैं, मगर नाज़रीन एक सरदार अपने बाकी सरदारों को काफी ज्यादा नफरत से देख रहा होता है। खेमे से निकलने के बाद सलाउद्दीन यूबी जैसे ही अपने साथियों के पास पहुंचते हैं तो वही एक गैरतमंद सरदार सलाउद्दीन यूबी के पास आता है और कहता है मैंने आपके साथ शमूलियत का फैसला किया है। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं जब दूसरे सरदार ने मुस्तरद कर दिया है तो आप क्यों शामिल होना चाहते हैं? इस पर वो सरदार कहते हैं मैंने जरगे में आपकी बात गौर से सुनी, आपकी बात में वजन है। मैंने अपने कुछ की तरफ जाने वाला नोट देखा है, बिल्कुल मेरे दादा की तरह, ओगलो अजीज साहब जिसने अलकुद्स को सालों पहले फतह किया। ये कहते साथ ही वो एक डाल सलाउद्दीन यूबी की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं ये मेरे दादा ओगलो अजीज साहब की डाल है। आप जैसा बहादुर आदमी ही इसका हकदार है जो आलम इस्लाम को सलूबियों से बचाएगा। डाल को देखते साथ ही सलाउद्दीन यूबी उस ख्वाब को याद करते हैं जब ख्वाब में सिपाहियों ने डाल देते हुए कहा था जब आपके दाएं हाथ में साहबा की तलवार है तो कुछ के खादिम ओगलो अजीज साहब की डाल आपके बाएं हाथ के लिए मौजू है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी ने डाल थाम ली थी। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन यूबी वैसा ही करते हैं और डाल को देखते हुए कहते हैं ये रूहानी ताकत बहुत से कबाइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा अहम है, हम अब मुकम्मल हैं। तो वो सरदार कहते हैं मैं अपने कबीले को लेकर आऊंगा। तो सलाउद्दीन यूबी पारस से कहते हैं उर्फा इब्राहिम और दमीर जान से कहो कि इनके साथ शामिल हो जाएं। वो जमीनें जहां हम अपना वतन कायम करेंगे हमारी मुंतजर हैं। उधर हम देखते हैं कि कुछ में विक्टोरिया और ग्रिगोर तलवारबाजी कर रहे होते हैं। इसलिए में अब्राहम वहां आता है और उन दोनों से कहता है मैं आपकी खुशी में खलल डाल रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ क्या मैंने आपकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया या ये सोचना गलती थी कि आप सलाउद्दीन से ज्यादा मजबूत जंगजू हैं। जब आप यहाँ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं सलाउद्दीन वहाँ आफात की बारिश कर देगा। सलाउद्दीन गजा की सरहद पर एक कबीला कायम करने के लिए कोशा है और एक तुर्क सरदार उसके साथ शामिल हो गया है। तो विक्टोरिया एकदम से कहती है ग्रिगोर तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि वो सलाउद्दीन के साथ शामिल नहीं होंगे, लानत है। ग्रिगोर गुस्से से कहता है मैं सलाउद्दीन को मार डालूंगा, वो ये कबीला कायम नहीं कर सकेगा। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो इब्राहिम उसे रोकते हुए कहता है आप अपने दुश्मन को जाने बगैर अपने दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। आपने पहले भी इसकी कोशिश की लेकिन आप नाकाम रहे। आप सलाउद्दीन को सिर्फ उसकी कमजोरियों से मार सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसके जंगजू हैं। कबाइल को तबाह करके सलाउद्दीन के मोर पर कब्जा कर लें, तभी सलाउद्दीन को शिकस्त होगी और वो झुकेगा। नाज़रीन इसके बाद अगले मंजर में हम एक नया कबीला आबाद होता हुआ देखते हैं। सब लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। अमीर अय्यूब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी चश्मक खोद रहे होते हैं और पानी निकलने पर सलाउद्दीन अय्यूबी खुश होते हुए कहते हैं आखिरकार हमें पानी मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। यह सुनकर पारस भी बहुत खुश होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं अब ये हमारे लिए वतन बन सकता है, यहाँ जल्दी से कुआं बनाओ। इसके साथ ही सब उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम इस जमीन को पानी और मेहनत से परवान चढ़ाएंगे और अगर हमने इसे खून से बचाना है तो ये जमीन आलम इस्लाम के लिए डाहल बनेगी, बेगुनाहों के लिए पनाहगाह बनेगी, हमारी नई फतूहात का जरिया। लोग खुश होते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी को नेक दुआएं देते हैं और फिर से कामकाज में लग जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून से कहते हैं ये जगह खतरनाक हो सकती है सुरैया, तुमने मेरी वजह से अपने आप को खतरे में डाला, तुम अस्कलान में रह सकती थी। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं मेरा ताल्लुक तुमसे है, हम एक साथ रहेंगे चाहे जहाँ भी रहें। इसलिए में फातिमा खातून वहाँ पे आती है और सलाउद्दीन अय्यूबी को पानी देते हुए कहती हैं हमारे नए वतन का पहला पानी बरकत लेकर आएगा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी पानी पी लेते हैं। तुरान शाह भी पुरजोश अंदाज में वहाँ पे आता है और कहता है हमने अपना वतन बना लिया है, अब इंशाअल्लाह हम एक दिन अपनी रियासत भी जरूर कायम करेंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमारे पास एक रियासत है और हम उसकी इजाजत के साथ यहाँ आए हैं। इस पर तुरान शाह कहता है तुम्हारी वफा मुझे एक दिन मार डालेगी सलाउद्दीन। इसलिए में अच्छी तेजी के साथ वहाँ पे आते हैं और कहते हैं मेरे अमीर कुछ सलेबियों को उस रास्ते पर देखा गया है जहाँ से काफिला गुजरेगा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं फौरन तैयारी करें, वो काफिले पर हमला कर सकते हैं। और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।